اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.
الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير، يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير، يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. كن كالمطر تكسو بمقدمه الوجوه بشاشة، وعلى الروابي ترقص الأزهار، تنساب موسيقاه في أرواحنا، فتغار من ألحانه الأوتار. كن كالغيوم تهيم في عليائها، وتفيض عند نزولها الأنهار. كن مثلها كرما جمالا حالما، وحديثها إن حدثت أمطار. كن كالغيوم تهيم في عليائها، وتفيض عند نزولها الأنهار. كن مثلها كرما جمالا حالما، وحديثها إن حدثت أمطار.
كالبرق ترسم في السماء حكاية، كالرعد تعلن بالهوى الأخبار، كالحب كن خيرا يمد غيومه، فتلين رغم يباسها الأحجار. كالبرق ترسم في السماء حكاية، كالرعد تعلن بالهوى الأخبار، كالحب كن خيرا يمد غيومه، فتلين رغم يباسها الأحجار. كن كالمطر، كن كالمطر. بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا
وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum. Sudah mulai ya? Bagaimana suara saya jelas? Suara saya jelas? Ya, keras nih. Di sini. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Boleh. Salah ya. Tanpa pengantar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama mengikuti tadabbur Al-Qur'an yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk pada ayat 107 dari surah Ali Imran, di mana ayat ini merupakan lanjutan dari pembahasan ayat-ayat Al-Quran secara manual, namun karena adanya musibah atau pandemi COVID-19 ini sehingga kemudian terputus dan baru bisa kemudian dilanjutkan secara virtual ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, karena itu insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 107. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang ibiyaddat wujuhuhum, yang diputihkan wajah-wajahnya, fa fi rahmatillahi, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan kata-kata wa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang diputihkan wajah-wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada huruf waw yang menunjukkan bahwa ada ayat sebelumnya ya, karena kalau dalam bahasa Arab waw yang ada dalam ayat ini disebut dengan waw al-ataf ya, atau mengikuti penjelasan dari kalimat sebelumnya ya. Karena itu ayat ini memiliki hubungan munasabah dengan ayat sebelumnya
Ya, karena ayat sebelumnya di ayat 106, Bapak sedikit juga kita mengulangi. Di ayat 106 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan di hari kiamat bahwa nanti akan ada wajah-wajah yang Allah Subhanahu wa taala akan putihkan dan juga akan Allah Subhanahu wa taala hitamkan pada hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya. Di hari kiamat ada nanti wajah-wajah yang Allah Subhanahu wa taala akan putihkan dan ada pula yang akan Allah Subhanahu wa taala hitamkan. Itu suatu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat 106 dari surah Ali Imran. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan tersebut, ada yang akan diputihkan wajahnya oleh Allah dan ada pula yang dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah memulai dengan wajah yang diputihkan, lalu kemudian wajah yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam lanjutan ayat 106 tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana dan siapa serta apa yang akan didapatkan oleh orang yang dihitamkan wajahnya atau yang diputihkan wajahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut terlebih dahulu menyebutkan keadaan bagi orang-orang yang dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama al-mufassirun, ya, kata para ulama tafsir bahwa hal itu menunjukkan bahwa orang yang wajahnya dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak jumlahnya dari manusia, termasuk juga dari jin, daripada orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan wajah-wajah yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara singkat penjelasan tentang ayat sebelumnya, di mana Allah menyebutkan tentang keadaan orang yang dihitamkan wajahnya oleh Allah yang nantinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lalu kemudian kita akan melanjutkan setelah ayat 106 itu Allah datangkan penjelasan tentang orang-orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Wa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum. Dan adapun orang-orang yang diputihkan wajah-wajahnya, ya, dan yang memutihkan wajah-wajahnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat seperti yang juga saya jelaskan tadi, yang juga secara manual telah kami jelaskan bahwa ada yang nantinya di hari kiamat diputihkan wajahnya dan dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pemutihan ini disebutkan oleh para ulama bahwa pemutihan tersebut ada yang sifatnya umum dan ada pula yang sifatnya khusus. Namun pada intinya bahwa wajah-wajah yang diputihkan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, ya. Adalah mereka yang beriman kepada Allah. Karena itu pemutihan wajah secara umum ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari
umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi misalnya umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa sebelumnya, dan nabi-nabi yang lain, maka semua mereka yang beriman itu pasti akan diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Akan tetapi ada juga yang akan diputihkan wajahnya secara khusus. Dan ini jenis pemutihan yang kedua. Ya, jenis pemutihan yang kedua adalah mereka secara khusus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi ada nanti di hari kiamat yang akan diputihkan wajahnya. Jadi pemutihan wajah itu ada yang sifatnya umum dan ada pula yang sifatnya khusus. Yang umum diberikan kepada siapapun dari umat-umat sebelum kita, dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan memberikan pemutihan wajahnya secara khusus bagi mereka dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan bagi seorang muslim yang gemar memanjangkan wudu-wudunya. Bahkan itu sudah menjadi komitmen bagi muslim tersebut. Dia komitmen, dia iltizam, ya, dia sabat dalam menjaga kesuciannya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, ya, maka mereka diberi ciri khusus pada hari kiamat dengan pemutihan wajah yang juga berseri-seri. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sima laysat li ahadin minal umam. Di hari kiamat kalian akan mendatangi saya, ya, umat-umat yang lain juga akan mendatangi para nabi mereka sendiri. Demikian pula kalian akan mendatangi saya dan saya mengenal kalian. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar mengenali kami? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganmu tetapi kemudian dia beriman kepada Anda, wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan bahwa saya mengenal kalian, sima laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kalian memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Tariduna alayya gurran muhajjalina. Kalian akan datang kepada saya dengan wajah putih berseri-seri. Min asari al-wudu. Dari bekas-bekas air wudu yang senantiasa menyentuh wajah, tangan, dan kaki-kaki kalian. Jadi inilah yang akan membedakan. Dan kata Nabi SAW bahwa ini sima laysat li ahadin minal umam. Itu ciri yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang lain. Artinya ini hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW dari air wudu yang senantiasa menyentuh anggota tubuh kita. Dan ini pula lah yang tentunya akan menjadi pembeda nantinya di hari kiamat, di mana pemutihan wajah, ya, bagi orang yang beriman, pemutihan itu bukan hanya pada wajah-wajah orang-orang mukmin dari kalangan Nabi Muhammad SAW, tapi juga sampai pada tangan dan kaki-kakinya juga akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membedakan, ya. Itu pula yang membedakan antara umat-umat terdahulu di mana mereka akan diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka terbatas hanya pada wajah-wajah mereka saja. Ya, adapun dari umat ini
maka Allah Subhanahu wa taala akan memutihkan wajah-wajah mereka, sekaligus juga akan memutihkan, akan mensinarkan, ya, memberi sinar kepada tangan-tangan dan juga kepada kaki-kaki daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentu keutamaan. Ya, karena itu hal ini juga menjelaskan, ya, kepada kita para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara amalan yang dapat kita lakukan sehingga mendapat dan meraih keutamaan pemutihan wajah, bahkan lebih daripada itu tangan dan kaki kita, adalah bagaimana kita senantiasa menjaga wudhu kita, menjaga kesucian kita yang telah Allah jamin, yang telah Allah janjikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang at-tawwabin, yang banyak bertaubat kepada Allah, wal mutatahhirin, dan juga yang banyak mensucikan dirinya, ya, baik dari suci secara jasmani, ya, dari hadas besar maupun hadas yang kecil, ataupun dari sisi rohaninya, dari sisi hatinya, disenantiasa menjaganya. Ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah bahwasanya di hari kiamat mereka akan diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang bukan hanya pada wajahnya tetapi juga sampai pada tangan dan kakinya yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, karena itu ini menjadi nasihat bagi kami secara pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian. Kita orang-orang yang beriman selaku umat Nabi Muhammad SAW hendaknya berupaya untuk menjaga wudhu-wudhu kita. Yaitu setiap kali wudhu kita batal, untuk kembali berwudhu. Ya. Dan ini juga banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga para sahabat yang melakukannya, yang misalnya diantaranya adalah Bilal bin Rabah, yang suara terompahnya itu telah terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Bilalnya masih di dunia ini dan belum benar-benar menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memperdengarkan hal itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, maka Bilal mengatakan bahwa setiap kali wudhu saya batal, maka saya kemudian berwudhu kembali lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, jadi sholat sunnah wudhu. Ya, dan itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat yang mulia Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan secara khusus umat beliau alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengatakan bahwa naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sinar, nadhara, ya. Semoga Allah memberikan nadharah, ya, atau nadrah, ya, kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar. Bagi siapa? Bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia memahami, lalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan kepada yang lain. Dan ini juga tentu
akan memberi keutamaan yang lebih, ya, keutamaan yang lebih bagi saudara-saudara kita atau umat-umat Nabi Muhammad SAW yang hanya menjaga wudhunya yang sudah begitu luar biasa, ya. Allah berikan keutamaan bagi mereka, yaitu pemutihan wajah dan sinar, ya, pada wajah, tangan, dan kaki. Lalu bagaimana lagi dengan seperti yang didoakan oleh Nabi SAW ini, natrah, ya, wajah yang berseri, wajah yang putih, wajah yang berseri, ya, bagi orang yang senantiasa mendengarkan perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan bagi orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu, baik secara manual maupun virtual seperti ini. Ada hadis yang didengarkan, ya, lalu kemudian dipahami dengan baik, lalu diamalkan, lalu juga mau menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, karena Nabi mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku sekalipun itu hanya satu ayat saja, ya, atau satu hadis saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang mendengarkan satu hadis saja, kemudian dia memahaminya, dia melaksanakan dan menyampaikan hadis tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain, maka di sini Nabi SAW mendoakan bagi mereka akan diberi wajah yang diputihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berseri-seri pada hari kiamat. Karena itu, di antara ulama ada yang